හලෝ ගුටන් ටාක් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි අලුත් පාඩමක් අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි යමු පාඩමට. ලෙක්සියෝන් ෆියවුන් සංසිස්. අද කරන්නේ 24 වෙනි පාඩම. 24 වෙනි පාඩම විදිහට කරන්නේ පොසෙසිව් ආටිකල් ඉන් අකුසටිව්. කලින් පාඩමේදී මම 23 වෙනි පාඩම විදිහට කරේ අකුසටිව් වල ආටිකල් වෙනස් වෙන විදිය. ඒක බලන්න. නැත්නම් කලින් නොමිනටිව් පාඩම බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. නොමිනටිව් වලයි අකුසටිව් වලයි ආටිකල් වෙනස් වෙන විදිය තමයි 23 වෙනි පාඩම විදිහට කරේ. අද කරන්නේ පොසෙසිව් ආටිකල් ඉන් අකුසටිව්. Hi, ich bin Julia. Das ist mein Mann. Ich liebe meinen Mann. දැන් nominative මෙතන subject එක ගත්තොත් is. is කියන්නේ subject එක, subject එක, කර්තෘ හැමතිස්සෙම nominative වෙනවා. එතකොට කර්මය object එක හැමතිස්සෙම accusative form එකකින් තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති accusative පාඩමේදී මම කියලා දුන්නා අයින් තිබ්බ එක අයිනන් වුණා. මෙතනදී මයින් එක මයිනන් වෙලා. මේක masculine article වලදී මයින් එක මයිනන් වෙනවා. nominative වලදී මයින්, accusative වලදී මයින් එක මයිනන් වෙනවා. Das ist mein Auto. Ich liebe mein Auto. Neutrum වලදී. Neutrum වලදී වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මයින් මයින්ම තමයි. Das ist mein Auto. Ich liebe mein Auto. Feminine වලදී. Feminine වලදී das ist meine Katze. Ich liebe meine Katze. ඒත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. meine මයිනම තමයි. Das sind meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Plural වලදී වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. meine මයිනම තමයි. Das ist Alex. Das ist Alex. Das ist seine Freundin. Das ist seine Freundin. Er mag seine Freundin. එතකොට seine මේක feminine එකක් නේ. feminine වලදීත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. seine seineම තමයි. හැබැයි masculine වලදී das ist sein Hund. Er mag seinen Hund. එතකොට එතන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. sein එක seinen. masculine වලදී sein එක seinen වෙලා. Das ist sein Motorrad. Das ist sein Motorrad. Er mag sein Motorrad. Neutrum වලදී වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. sein seinම තමයි. Das sind seine Freunde. Er mag seine Freunde. Plural වලදී වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. seine seinම තමයි. Das ist Sabrina. Das ist ihr Freund. Das ist ihr Freund. Sie findet ihren Freund nett. එතකොට මෙතනදී masculine වලදී ihr nominative වලදී ihr හැබැයි accusative වලදී ihren වෙලා. Sie findet ihren Freund nett. ihren masculine වලදී ihr එක ihren වෙලා. Das ist ihre Gitarre. Sie findet ihre Gitarre super. එතකොට feminine වලදීත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ihr ඉවරම තමයි. feminine වල වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Das ist ihr Haus. Sie findet ihr Haus schön. එතකොට das වලදීත් neutrum වලදීත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉයම තමයි. Das sind ihre Nachbarn. Sie findet ihre Nachbarn freundlich. එතකොට plural වලදීත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉයරම තමයි. Und du. ඔයාලා ගැන කතා කරලා තියෙන කොහොමද? Magst du dein Freund? Deine Freundin? Wie findet du dein Haus? Liebst du deine Familie? මේක ඔයාලා සම්බන්ධ කරලා මේකට උත්තර ලියන්න. දැන් අපි summary එකක් විදියට ගත්තොත් කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. accusative වලදී masculine වලදී is එක meinen, feminine meine, neutrum mein, plural meine. Du, deinen, deine, deine. Er ist seinen, seine, seine. Sie, ihren, ihre, ihre. Unseren, unsere, wir වලදී unsere, unsere. ihr වලදී euren ඒක මතක තියාගන්න. ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. euren, eure. sie වලදී ihren, ihre. අනිත් sie වලදී ihren, ihre. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා masculine articles වලදී විතරයි possessive article වලත් වෙනස් වෙන්නේ. අපි කලින් article ගැන කතා කරද්දී ඒත් අපි දැක්කා වෙනස් වුනේ masculine කොටස තමයි. අනිත් ඒවා ඒ විදිහටම වෙනවා. හැබැයි masculine වලදී වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේකෙදිත් en add වෙන එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ අවසානෙට. හැබැයි euren එකේදී සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය masculine වලදී en එකක් add කරන එක තමයි වෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට මතක තියාගන්න මම සාමාන්‍යයෙන් එකම වාක්‍යයේ එන විදිය මම විස්තර කරලා තිනවා. බලමු. Ich bin Maria und ich liebe meinen Hund. Bist du Martin? Liebst du deinen Hund? Das ist Sophia. Sie liebt ihren Hund. Das ist Peter. Er liebt seinen Hund. Sind Sie Herr Müller? Lieben Sie Ihren Hund?
Das sind Lenny und Max, sie lieben ihren Hund. Wir sind die Müllers, wir lieben unseren Hund. Seid ihr John und Ida? Liebt ihr euren Hund? Sind Sie Frau und Herr Schaumachscher? Lieben Sie Ihren Hund? එතනදී ඔයාලා මම නිල් පාට කරලා තියෙන ish නම් මයිනන් වෙනවා do නම් නයිනන් අපි දැන් කතා කරපු ටිකම තමයි එකම තේරුම එන විදිහට possessive article ටික විස්තර කරලා තියෙනවා කොම ටික ඔයාලට ලේසි වෙන්න අපි යමු ඌපින් වලට මම ඔයාලට වාක්‍ය පහක් දෙනවා උත්තර ලියන්න ටයිම් එකක් දෙනවා උත්තර තුනක් දාලා තියෙනවා ඒ උත්තර තුනෙන් ගැලපෙන උත්තරේ තෝරලා ලියන්න අපි බලමු කීයක් හරියනවද කියලා ich liebe Hund meinen sie kauft Kleid ihr du besuchst Oma deine wir finden Tasche nicht unsere kennen Sie Freund ihren හරි එහෙනම් අද පාඩම තේරුණා කියලා මම හිතනවා ඔයාලට නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න ඒ වගේම ප්‍රශ්නවල එක්සර්සයිස් වල කීයක් හරි ගියාද කීයක් වැරදුනාද කියලා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න vielen Dank